Can you hear me? Assalamualaikum, sir. Yes, Oh, sir. yes. Okay. Yes, sir. So I see 30 people have joined. Let us wait for a few minutes. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Let us start. We are already 15 minutes late. Okay. Good morning. Look at this screen. Yesterday we studied how to write a comparison paragraph or a comparative writing. That was a paragraph. So the definition is, people are still coming, a piece of writing that discusses the similarities between two things is called a comparison writing or a comparative writing, same thing. And the required connectors, the linkers for the comparison writing are the ones given below. The connectors below required, essential for writing any kind of comparative writing or comparison writing. Similarly, likewise, এগুলো ছিল আমাদের গতকালের প্যারাগ্রাফে. In the same way, similar manner, also to, as well, both, and. এগুলো ব্যবহার পারবে আমরা গতকালের যে মডেল দিয়েছি, যে এক্সাম্পল দিয়েছি, ওখানে most of them were there. So in the same way, in the similar manner, both and এগুলো ছিল না. Okay, let us change it. Just go on to the next one. সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay. Other people are not talking. স্যার শোনা যাচ্ছে। Okay. শোনা Hello. যাচ্ছে, স্যার। Hello. শুনতে Yes, পাচ্ছ? sir. শোনা যাচ্ছে, স্যার। Yes, sir. Okay. Okay. Today's lesson plan is contrast writing. Contrast writing is opposite of the comparison writing. A piece of writing that discusses the differences between two things is contrast writing. তাহলে যে লেখা দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো আলোচনা করে সেটি হচ্ছে কন্ট্রাস্ট রাইটিং। ইট মে বি এ কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ, সেটা প্যারাগ্রাফ হতে পারে, হতে পারে, রিপোর্ট হতে পারে, between two places, two persons, two employees, two organizations, etc. etc. যে কোনো দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে হতে পারে। এখানে যে কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স যাই বলো, যেগুলো দরকার সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। But while, whereas, on the other hand, on the contrary, in contrast, contrarily, conversely, contrariwise,
এটসেট্রা। এগুলো যদি আমরা ভুলে কোনো একটা এখান থেকে একটা ভুলে যদি কম্পারিজনে ব্যবহার করি, দ্যাট উইল বি রং, অর্থই চেঞ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলো শুধুমাত্র কন্ট্রাস্টের জন্য, আর একটু আগে যেগুলো দেখালাম সেগুলো কম্পারিজনের জন্য। Okay, then let us see an example of contrast writing. আমরা একটা প্যারাগ্রাফ দেখবো যেটা contrast in nature. Change the slide. Can you see the screen? Yes, Can sir. you see? Yes, okay. How many people are there by now? 36. পড়া যাচ্ছে, পড়তে পারছো? আর একটু জুম ইন করলে স্যার ভালো হতো। জি স্যার, একটু বড় করে দেন। করলে বাইরে চলে যা, কষ্ট করে দেখো। Okay, differences between a public university and a private university. এই দুটো ক্ষেত্রে মিলও আছে অমিলও আছে, আমরা এখানে শুধুমাত্র ডিফারেন্সেস গুলো আলোচনা করব। This is a contrast writing, মানে contrast paragraph. Again, the introduction is very easy. Like the yesterday's one, there are at least 5 differences between a public university and a private university. So directly related topic এর সাথে introduction এর সম্পর্ক থাকতে হবে। Again, firstly, a public university is established and financed by the government. প্রথম ডিফারেন্স হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থায়ন হয় সরকার কর্তৃক। তারপরে লাগছে একটা লিঙ্কের অথবা কানেক্ট। On the other hand, দিয়ে কমা দিতে হবে। On the other hand, পক্ষান্তরে, a private university is privately established by a group of people and financed by them. পক্ষান্তরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সংখ্যক মানুষ দ্বারা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থায়ন করা হয়। Secondly, second point আছে, a public university has a spacious campus. Spacious মানে বলো, spacious শব্দটা মানে কি? বৃহৎ। Large, excuse me. Normally আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গুলো অনেক বড় বড় হয়, but this is not true for the developed countries. If you go to America, you will not understand by looking at the size of the area of the university whether it is a public university or a private university. They have all the facilities, both private and public. আমাদের দেশে এই ডিফারেন্সটা আছে। ইভেন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে ইউনিভার্সিটি বানিয়ে ফেলেছে, এমনও আছে আমাদের দেশে। Okay, secondly, a public university has a spacious or a large campus. In contrast, again, an appropriate connector here. In contrast, a private university usually has a small campus. সাধারণত আমাদের দেশে একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট ক্যাম্পাস আছে। Thirdly, a public university has student politics and sometimes campus violence. তৃতীয়ত, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি আছে এবং ক্লাসে সন্ত্রাস কার্যকলাপ থাকে, মারামারি হয়, খুনাখুনি হয়। Conversely, পক্ষান্তরে অন্য পক্ষে,
A private university has no student politics and campus violence. তাহলে ক্যাম্পাসে কোনো সন্ত্রাস নাই, কোনো রাজনীতি নাই, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। Fourthly, a public university has session jam and students suffer for that. চতুর্থ পয়েন্টে বলা হয়েছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জ্যাম আছে এবং স্টুডেন্ট সাফার ফর দ্যাট। সেশন জ্যাম বুঝো তো তোমরা? সেশন জ্যাম Yes, sir. ইয়েস 2008-এর পরীক্ষা 2010-এ হয়েছে, এরকম অনেক নজির আছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা যখন পড়ি জাহাঙ্গীরনগরে তখন 1984-এর পরীক্ষা হয়েছে 1986-এ। 2 years have gone from our life through session jam. Okay, and session jam শব্দটা এটা আমাদের তৈরি, বাংলাদেশে তৈরি, বিদেশিরা এটা বোঝে না। একবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসর এসেছিলেন বাংলাদেশে একটা সেমিনারে, সেখানে আমাদের একজন প্রফেসর আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি যখন বলছিলেন বাংলাদেশে সেশন জ্যাম আছে, এই সেশন জ্যামের কারণে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যথাসময়ে পাস করতে পারে না, দেরি হয়। তো হার্ভার্ড প্রফেসর ওয়াজ সেইং, সরি, হোয়াট ইজ দ্যাট? উনি বুঝতে পারছিলেন না। তারপরে এক্সপ্লেইন করা হলো যে সেশন জ্যাম মানে এটা। বলছে আই হ্যাভ নেভার সিন ইট ইন দ্য ডিকশনারি। বলা হলো এটা আমাদের তৈরি, আপনারা কি করে দেখবেন? Okay. And contrarily, a private university has no session jam. Private বিশ্ববিদ্যালয় session jam নাই। Finally, that means fifthly, the students of a public university pay a nominal amount of tuition fees, whereas the students of a private university have to pay a large amount of money for tuition fees. এখানে লক্ষণীয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পে নমিনাল। নমিনাল শব্দের মানে কে বলতে পারেন স্যার? বুঝতে পারছো? হ্যালো, নামে মাত্র, রাইট, ভেরি গুড। নমিনাল মানে নামে মাত্র, টিউশন ফি দেয় তারা। Yes, কিছু বলছো? তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নামে মাত্র একটা টিউশন ফি দেয়, মাসিক বেতন দেয়। Whereas যেখানে the students of a private university have to pay a large amount of money for tuition. কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে অনেক বড় অ্যামাউন্ট দিতে হয় টিউশন ফির জন্য। আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়, টিউশন, TUITION, টিউশন স্পেলিংটা হচ্ছে এটা। অনেকে জাস্ট TUTION লিখে দেয়, দ্যাট ইজ রং। যাদের এই বানানটিতে সমস্যা আছে আজকে ঠিক করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ এটা থেকে যাবে ভুলটাই মনের মধ্যে। TUITION, tuition, উচ্চারণটা tuition. Therefore, it is evident from the discussion that a public university is different মানে পৃথক, from a private university in many ways. তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানাভাবে ভিন্ন। So any question, sir, on this point? Anyone has any question? Hello. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, বলো। জি স্যার, প্রধান নমস্কার স্যার। তুমি কি পরে এসছো? স্যার এই যে নেটের কারণে পাচ্ছিলাম না স্যার। স্যার এইমাত্র জয়েন করছি। Okay, you are pretty late. So just না স্যার মাঝখানে আসছিল।
স্যার প্রেজেন্ট নাও শেষ স্যার। প্রেজেন্ট দিবে তোমরা ইয়েতে, ওই যে গুগল ক্লাসরুমে একটা ফর্ম আছে, দেখো গুগল ক্লাসরুমে একটা ফর্ম দেওয়া আছে, এটা ফিল ইন করে দাও, তাহলে প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। স্যার ওখানে ফিল আপ করবো না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস নো আছে, ইয়েস করে দিলে সব প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। এখনো আসছে দেখছি, আজকে আমরা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করব, পরে আরেকটা ক্লাস আছে। তো এখন ডিফারেন্স আলোচনা করা এই মডেলে ফলো করলে ভেরি ইজি হবে। ডিফারেন্সেস বিটুইন টু টুরিস্ট স্পটস আই হ্যাভ ভিজিটেড। আমি আমার দেখা দুটো টুরিস্ট স্পটের মধ্যে তফাৎগুলো কি আছে এই ফর্মুলায় লেখা যাবে। ডিফারেন্সেস বিটুইন এ পাবলিক, সরি এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগবে। ধরো তুমি একটি কোম্পানিতে কাজ করছো দায়িত্বশীল পদে, তোমার আন্ডারে দুজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন, দুজন কর্মচারী আছেন। তোমার উপরস্থ বস তোমাকে একদিন এক চিঠি দিল যে the two people who are working under you are pretty new, so write an employee assessment on those two employees. মানে দুজন এমপ্লয়ি কিরকম কাজ করছে সেটা লিখে দেয়। এখন তারা যদি একই রকম হয় তাহলে তো কোনো কথাই নাই, দুইজন সিমিলার হবে। আর যদি একজন ভালো হয় আর একজন কাজে কর্মে ভালো না হয়, তোমাকে কন্ট্রাস্ট লিখতে হবে যে মিস্টার এক্স এন্ড মিস্টার ওয়াই এখানে কাজ করছে 6 মাস যাবত, দে আর অপোজিট টু ইচ আদার। তারপরে কিভাবে অপোজিট? ফার্স্টলি ইন ইরেগুলার, ওয়াই সাহেব ইরেগুলার, and again এক্স সাহেব কর্মঠ, ওয়াই সাহেব অলস। এইভাবে তোমাকে লিখে দেখাতে হবে। তারপরে হতে পারে তোমাকে বলা হলো write a report on the differences between our company and that company, আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের কোম্পানি এবং পার্শ্ববর্তী বড় কোম্পানিটার মধ্যে পার্থক্যগুলো কি দেখে দেখাও। লিখতে হলে এক্স্যাক্টলি এই ফর্মুলায় অবলম্বন করতে হবে, আর উল্টাপাল্টা লিখলে হবে না। and your boss may not be happy if you write in the wrong way. তাহলে এটা শিখতে হবে। এটা শিখলে যে কোনোটা লেখা যাবে, যে কোনো কন্ট্রাস্ট রাইটিং লেখা ইজি হবে। সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা দেওয়া আছে আমার গুগল ক্লাসরুমে, কি বলে ক্লাসরুমে, ক্লাস ওয়ার্ক যেখানে, সেখানে দেওয়া আছে। গতকাল যেগুলো পড়িয়েছি সব দেওয়া আছে। আজকের এটা দুটো তিনটা স্লাইড দেখিয়েছি, সবই আছে। ওখান থেকে নিজেরা ডাউনলোড করো, প্রিন্ট করো, হাতে লিখে নাও, যেভাবে সুবিধা। ক্লাস নোটে থাকতে হবে যাতে পরীক্ষার সময় দেখতে পারো। সবই মোবাইলে আর কম্পিউটার থাকলে প্রয়োজনের সময় ধরে ইলেকট্রিসিটি নেই, এটা নেই সেটা নেই, ঝামেলা হয়ে যাবে। খাতায় থাকলে ভালো হবে। Any question regarding this? Hello? Hello? Yes, শুনতে sir. পাচ্ছ? স্যার স্যার Yes. জুন 1-এর অ্যাটেন্ডেন্স ইয়েটা ছিল, মানে ফর্মটা ছিল, বাট মানে জুন 2 এরটা তো পাচ্ছি না স্যার। জুন ওইটা 3 তো আছে। বললে মে 2 দিয়ে করা হয়েছে। মে 2 দিয়ে লেখা আছে স্যার। না, ওইটাকে অন করতে পারছো?
এখন দেখো তো জুন 2 আছে নাকি? ডিউ টুডে যেটা আছে ওটা কোন তারিখ দেখো তো? ফারহান শুনতে পাচ্ছ? ফারহান, চেক করতেছি স্যার, চেক করতেছি। ওকে ওকে। স্যার 2 মে বলো। লেখা, বাট আমরা মানে দিতে পারতেছি আর কি, ইয়েস নো দেওয়া যাচ্ছে। 2 মে লেখা। ঠিক আছে, এটা দাও, আমি পরে ঠিক করে নেব। ওকে স্যার। সরি স্যার, আমি আসলে এ তাহলে সেকশন yes ভুলে দিয়ে বি সেকশনে দিন। ঢুকে গেছি। হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারছো? অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া Yes, স্যার যাচ্ছে? দেওয়া যাচ্ছে, যাচ্ছে স্যার। ওকে, তাহলে আজকে ডিসকাশন এখানেই শেষ, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ফেলো আর কি। ওকে স্যার, ওকে, গুড বাই, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ